relation R on the set A, which is equal to X, where X lies between minus 10 and plus 10, where X belongs to integers, Z, be defined as R equal to X comma Y, where X minus Y is divisible by 5. Show that R is an equivalence relation and also write the equivalence class of 5. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டு ஷோ தட்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ப்ரூவ் பண்ணால் போதும், எக்ஸாம்பிள் சொல்ல வேண்டாம். சரிங்களா? ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் பார்ட்டில் என்ன பண்ண போறீங்க? யூ நீட் டேக் எ ஜென்ரல் எலமெண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபார் எனி எலமெண்ட் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு த செட் ஏ. நம்ம என்ன சொல்லணும்? எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவிசிபிள் பை 5ன்னு சொல்லணும். அப்போ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும்? எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வர இடத்துல எக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நான். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் வேல்யூ ஆன்சர் 0. We know that 0 is divisible by 5. So definitely x comma x belongs to R, hence R is reflexive. R is reflexive for every x belongs to A. Now we'll move on to symmetric part. Symmetric part என்னது? ஆல்ரெடி ஒரு ஆர்டர் பேர் உள்ள இருக்கும் x, y ன்னு. நம்ம ரிவர்ஸ் செக் பண்ணுவோம். We will take one order pair, that is elements x comma y belongs to set A. For those elements, assume the order pair of x comma y belongs to set R. எப்போ Rல வரும்? As per the condition x minus y divisible by 5. x minus y divisible by 5. So x minus y ஓட வேல்யூ divisible by 5 இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டா அந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸும் divisible by 5 தான் இருக்கும். So we will write y minus x is also divisible by 5. We conclude that y comma x belongs to R. So therefore R is symmetric. R is symmetric. Then transitive part. For any 3 elements belongs to the set A. For any 3 elements. So we'll take for any 3 elements x comma y comma z belongs to the set A. இப்போ யூஸ்வலாக 2 ஆர்டர் பேர் உள்ள இருக்கும். நம்ம வந்து 3வது தான் செக் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ லெட் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு ஆர். இது எப்போ நடக்கும்? எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவிசிபிள் பை 5 கண்டிப்பாக இருக்கும். டிவிசிபிள் பை 5. நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இங்கே எழுதுறேன். லெட் y, z belongs to R. இது எப்போ பாசிபிள் ஆகும்? y minus z divisible by 5 இருக்கும். Divisible by 5. Now assume this equation as 1 and 2. இது வந்துட்டு equation 1, இது வந்துட்டு equation 2. இப்போ 1 and 2 என்ன ஆக போகுது? If I'm adding equation 1 and 2, 1 plus 2 அப்படின்னா I will get, see listen here, x minus z can be written as x minus y plus y minus z. ஏன்னா எனக்கு plus y minus y cancel ஆயிடும். plus y minus y cancel ஆயிடுச்சுன்னா I will get the LHS part as x minus z. ஸோ நான் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலே போதும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். x minus y divisible by 5, y minus z divisible by 5. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணால் அதுவும் 5 தான் டிவைட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x minus y ஓட வேல்யூ 10 வச்சுக்கோங்க, y minus z வேல்யூ ஒரு 5 வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா என்ன ஆகும்? 15 வரும். 15 ஆல்சோ divisible by 5. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கன்க்ளூஷன், இது எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கேன், பட் எக்ஸாம்பிள் இதெல்லாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம். இந்த இப்போ இந்த ரைட்டிங் பார்ட் போட்டு போனால் போதும். which is equal to, therefore x minus z also divisible by 5. x minus z also divisible by 5. We conclude that x comma z belongs to R, therefore R is transitive. ஸோ நம்ம 3 பார்ட் முடிச்சாச்சு. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் 3 பார்ட் முடிஞ்சதுன்னா we will move on to equivalence relation. Equivalence relation சொல்லிடலாம். இப்போ it is proved that reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation. முடிச்சாச்சு. அடுத்து ஒன்று கேட்டிருக்காங்க, write the equivalence class of the number 5. Equivalence class of
the number 5 ன்னு கேட்டிருக்காங்க. What is the meaning of this? The set of all elements related to 5. நல்லா கவனிங்க. The set of all elements related to 5. What is the meaning of related here? What is the meaning of related here? Relatedனா இப்ப செட் ஏக்கு வாங்க. ஏல என்ன கொடுத்திருக்கு நம்மளுக்கு இங்க? A வந்துட்டு x where x belongs to lies minus 10 and 10 இல்லையா? This is the A content I'm right keeping here. So நமக்கு A கொடுத்திருக்கு. Aல பாத்தீங்கன்னா x belongs to z integers அந்த integersல minus 10ல இருந்து plus 10 வரைக்கும் இருக்கு. So இப்போ minus 10ல இருந்து plus 10 வரைக்கும்னா minus 10 சூஸ் பண்ணி பாருங்க. 5 ஆக்சுவலா நம்ம கொடுத்திருக்கிறது x minus y divisible by 5 அதான் வந்துட்டு கண்டிஷன். x minus y ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க. x minus y divisible by 5. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் இங்க ரிலேஷன். நான் சொன்னேன் இல்லையா என்ன ரிலேஷன் சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு இதுதான் ரிலேஷன் இங்க. அப்போ 5 கூட நான் எலமெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணா வர ஆன்சரு 5 ஆல டிவைட் ஆகும். சரிங்களா? அப்போ 5 மைனஸ் ஆல்ரெடி மைனஸ் 10 தான் இருக்காங்க. ஸோ மைனஸ் 10. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பிளஸ் ஆயிரும். ஆன்சர் என்னது? 15. This 15 is divisible by 5. So which means minus 10 comes under the set. அவ்வளவுதான். ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ்னா இதுதான் மீனிங். இப்போ மைனஸ் 9 வச்சு பாருங்க. மைனஸ் 9 வருமா? வராது. 5 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 9 போட்டீங்கன்னா this will become as 14 வராது. சரிங்களா? அதே மாதிரி மைனஸ் 8 வருமா? ஒன்று செக் பண்ணி பார்க்கணும். 8 plus 5 என்னது? 13 வராது. Then we will go for minus 7 வராது. மைனஸ் 7 மைனஸ் 7 கூட என்ன ஆகும்? 7 plus 5 12 ஆயிரும். அதுவும் டிவைட் ஆகாது. ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு 6. 6 போடும்போது 11 வந்து ஆட் பண்ணா வராது. தென் 5 மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் 5 செக் பண்ணி பார்க்கலாம். 5 plus 5 10 ஆயிரும். 10 இஸ் டிவிசிபிள் பை 5. ஸோ அப்போ இங்க மைனஸ் 5 ஆன்சர் ஆகும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். இங்க வர்றதுமே மல்டிபிள் ஆஃப் 5 தான் இருக்கும். 5 டேபிள்ஸ்ல போற மாதிரி தான் வந்திருக்கும். ஸோ இப்போ அடுத்த நம்ம டைரக்டாவே போயிடலாம். மைனஸ் 10 மைனஸ் 5 அப்புறம் இதுக்கு இடைப்பட்ட என்ன இருக்கு நமக்கு? 0 இருக்கு, மறந்துடக்கூடாது. ஸோ ஏன்னா மைனஸ் 10ல இருந்துட்டு பிளஸ் 10 வரைக்கும் கணக்கு நம்மளுக்கு. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா 0 வேற இருக்கு. ஸோ 5 மைனஸ் 0 5 தான் வரும். ஸோ அப்போ டிவிசிபிள் பை 5 வந்துடும். இஸ் இன்க்ளூடட். லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்ல 5 வந்துடும், இந்த பக்கம் 10 வந்துடும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ த ஈக்குவலன்ஸ் கிளாஸ் ஆஃப் 5 minus 10 minus 5 0 5 and 10. This is the required answer. Right. Thank you everyone.